پوری دنیا کی مثال لی جائے، پوری دنیا تعلیم گاہ ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے جو شاگردی کی حیثیت رہی ہے وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی رہی ہے، اور اس کے حوالے سے تمام انسانوں کے لیے تعلیم ہے، اور اصل امتحان گاہ قبر ہے، اور اس کے بعد فائنل امتحان گاہ میدان محشر۔ اور یہ فکر روز اول سے رہی ہے، اور اگر آج اس پر کوئی عمل پیرا ہے تو جتنے لوگ اس بزم میں آئے ہوئے ہیں پہلی نیت تو یہ کریں کہ یہ کام آپ کا تھا اور کوئی اس میں آگے بڑھا ہوا ہے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ جب بھی کسی ادارے میں داخل ہو انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ یہ ذمہ داری تو میری بھی بنتی تھی کہ میں کسی کے لیے علم کا چراغ جلاؤں، لیکن اگر کوئی اس کام کو انجام دے رہا ہے تو میں ان کے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے عورتوں کی تعلیم بمقابل مردوں کے، عورتوں کی تعلیم کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جو مردوں کی ہے، لیکن آج صورتحال یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم خاص طور پر بچیوں میں اور بچوں میں دلانا تو غریبوں کا کام ہے، صاحب ثروت اس کے اندر قدم نہیں بڑھاتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا حدیث کی روشنی میں کہ پہلے سب سے پہلے یہی تعلیم مطلوب ہے۔ آپ آئیے بخاری شریف کے اندر لکھا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ اس زمانے میں 3 گھروں میں تعلیم ہوتی تھی، ایک وہ گھر تھا جو رسول اللہ کا گھر تھا، ایک وہ گھر تھا جو دار ارقم کے نام سے موسوم ہے، اور ایک وہ گھر تھا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا۔ ان 3 گھروں میں عورتوں کی تعلیم ہوتی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے جہاں بھی آج عورتوں کی تعلیم کے لیے تعلیم کے نسواں کے نام پر جو مدارس مکاتب ہے اس کا تعلق عہد نبوی سے جا کر ملتا ہے، اس لیے بہت ہی خوش نصیب ہے وہ والدین جن کے بچے اور بچیاں بنات میں اور مکاتب میں پڑھتی ہیں، میں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہماری معیشت بہتر کیسے ہو۔ یاد رکھیے اگر آپ نے عورتوں کو تعلیم دی ہے، آپ کو اللہ نے بیٹی عطا کی، آپ نے اس پر سب سے پہلا عمل جو کیا وہی کیا، آپ نے اس کی تعلیم کی فکر کی۔ کون سی تعلیم؟ وہ تعلیم جس سے وہ سمجھ پائے کہ میرے والدین کا حق کیا ہے، میرے شوہر کا حقوق کیا ہے، میرے اعزہ و اقارب کے ہم سے کیا وابستگی ہے، یہ وہ سمجھ پائے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم دی کہ وہ حلال اور حرام، پاکی اور ناپاکی کے اندر فرق کر پا رہی ہے، یاد رکھیے کہ آپ نے وہ راستہ اختیار کر لیا جس راستے کی بشارت قرآن کریم میں ہے۔ اسی لیے ہر ماں کو یہ فکر ہونی چاہیے وہ عمل کرے اس آیت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو کہا کہ جس گھر میں عورتیں ہیں گھروں میں تعلیم ہو اس کو یاد کرے اور وہ دوسروں تک پھیلائے۔ میں نے بات کہی تھی جب وحی الہی قرآن کریم کی آیتیں اترتی تھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان آیات کو سنتی حضور پاک علیہ السلام سے اور پھر اس کو یاد کرتی، حتیٰ کہ جب مدینہ پہنچی ہے تو وہاں کی انصار کی عورتوں کو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے اگر ہماری بچیاں بنات میں پڑھ رہی ہے، کل وہ دوسروں کو قرآن سکھائے گی، اردو تعلیم سکھائے گی، مذہب کی تعلیم سکھائے گی، تو گویا کہ وہ سنت خدیجہ الکبریٰ کی سنت پر وہ عمل کرنے والی ہو جائے گی۔ اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ اسی طریقے سے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، کہا کہ بھائی علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا علم؟ اتنا علم جس سے وہ پہچانے، عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ اللہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इसके बाद उनको इतना इल्म हो जाए कि भाई कब नमाज होगी या कब नहीं होगी, कब कपड़े पाक होंगे या कब नहीं होंगे, अगर इस पर अमल करा दिया आपने तो गोया कि इस हदीस पर अमल हो गया। इसी तरीके से लिखा है कि औरत की कई शक्लें होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो बेटी है तो वो बेटी हमदर्द कैसे बनेगी, इसी तरीके से जब वो बहन है उसके अंदर वो शफकत कैसे पैदा होगी, जब बेटी बीवी बनती है ईसार और हमदर्दी की सलाहियत कैसे पैदा होगी, जब वही बेटी माँ बनती है तो उसके अंदर वो माँ का ममता कैसे उसके अंदर आ जाए। इसके लिए हदीस में जो वजाहत की गई है वो ये कि भाई तालीम, अगर हमने अपनी बच्चियों को तालीम दी और इस काबिल बना दिया कि वो जिस घर की बच्ची है उसको जन्नत बनाए और जिस घर में जाएगी उसको जन्नत बनाए, तो इस्लाम में उसकी बहुत बड़ी पजीराई हुई है और होगी। आइए मैंने जो शेर कहा था शुरू में उसको आखिर में बंद करूंगा, खत्म करूंगा मैं अपनी बात को। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए किसी जमाने में मुल्क हिंदुस्तान में राजाओं की हुकूमत थी, राजा ताहिर की। राजा ताहिर की जब हुकूमत थी तो कुछ सादात सईदा औरतों को उसने पनाह दी थी। जब उनके साथ अहद शिकली हुई तो औरतों ने खत लिखा उस जमाने के जो गवर्नर थे हज्जाज बिन यूसुफ को, आपकी बादशाहत है और इस उम्मत की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है। वो खत एक लड़की लिख रही है और ये खत का असर था कि मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान की तरफ रवाना किया गया ताकि उसका इंतकाम लिया जाए। याद रखिए ये औरत ही थी, वो बच्ची ही थी, वो लड़की ही थी। औरतों की तालीम कितनी अहम होती है अंदाजा लगाइए। औरत की लिखी हुई तहरीर पर हज्जाज बिन यूसुफ वो गला जाते हैं और इसी तरीके से वो अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को हिंद की तरफ रवाना करते हैं। फिर आप नजारा देख रहे हैं हिंद में इस्लाम का फिर आगे का मरहला ये है। इसलिए औरत को पढ़ाना और दीनी तालीम से वाबस्ता करना ये तो बहुत ही अहम जरूरत है। हत्ता कि अगर किसी के घर में कोई काम करने वाली हो ना, काम करने वाली जिसको रखते हैं हम लोग, उसको भी पढ़ाना चाहिए। अपनी बेटी को भी पढ़ाइए, घर में अगर किसी को काम करने के लिए रखे हैं उसको भी पढ़ाइए। इसलिए कि बहुत सी वो खवातीन जो घरों में काम करती थी, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है, खादिमा को भी आप पढ़ाती थी। इसलिए अपने बच्चों की फिक्र करें, खादिमा की भी फिक्र करें। मोहल्ले समाज के अंदर अगर कोई ऐसी है जो बेतालीम है, बुराइयों में मुब्तला है, आप उसको तालीम दिला दीजिए। दुनिया में भी उसका बदला आपको मिलेगा, आखिरत में भी उसका बदला मिलेगा। मैं वो आयत मैंने पढ़ी थी जिसमें हुक्म है, जितनी औरतें यहाँ पर आई हुई है ये हुक्म सुनकर जाइए। अगर आप खुद पढ़ी हुई नहीं है, आपकी बच्चियां पढ़ के जा रही है, आप अपने बच्चियों से कहें कि पढ़कर सुनाओ, आप याद करें और दूसरी औरतों में जाकर आप उसको समझाइए, सुनाइए। ये आयत है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। अल्लाह फरमाता है औरतों याद करो उसको जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती है। क्या चीज पढ़ी जाती है? मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है, तुम्हें तालीम इस्लामी सुनाई जाती है। तुम भी याद करो हिकमत की बातें और दूसरों को भी फैलाओ। मैंने शुरू में शेर कहा था, अल्लामा इकबाल का शेर है, क्या नक्शा खींचा है, वजूद ज़ब से है तस्वीर कायनात में रंग। मतलब औरत की जितनी शक्लें होती है हर शक्लों में औरत एक मुआविन, एक मददगार और एक शख्सियत साथ होती है। और औरत ही के पीछे औरत अगर चाह ले उसके घर में वली भी पैदा होता है। औरत अगर चाह ले उसके घर के अंदर एक से एक दीनदार दीन का काम करने वाला पैदा हो सकता है। ये औरत के अंदर ये कुर्बानी का जज्बा रोज़ अव्वल से रहा है। आज भी हमारी बच्चियां जो इसके अंदर पढ़ने के लिए आई है, उनके वालिदैन को चाहिए अपने बच्चियों से भी कुछ सीखें और दूसरों से ये फिक्र आम करें।
कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।